হ্যাঁ স্যার, ওই যে একটু আমি ওই যে সেকশন বি এর ওই যে কারে ইয়ে করছে আমি ইয়ে পাচ্ছি না, স্ক্রিন শেয়ারিং। হ্যাঁ এবার আসছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। কই আছিলেন? স্যার একটু নেট প্রবলেম হওয়াতে আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম, সরি স্যার। সরি সরি, না না ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আচ্ছা আজকে আমরা দেখবো, দেখি একটা দরকার। So have a good day. Today we'll see the e-business system. And within e-business system we have এই চ্যাপ্টার পড়ায় নাই তো, চ্যাপ্টার 3 স্যাররা একটু ইয়ে করেন, একটু যে এই চ্যাপ্টার কি পড়াইছে, চ্যাপ্টার 3? কেউ কথা বলে না। হ্যালো, চ্যাপ্টার 3 কি পড়িয়েছে আপনাদেরকে? এই একজন একটু উত্তর দেন। আপনারা একজন উত্তর দেন। এই চ্যাপ্টার 3 কি আপনাদেরকে পড়িয়েছে ই বিজনেস সিস্টেম? এই কেউ যে কথা বলেন, ওই যে আপনাদেরকে চ্যাপ্টার 3টা পড়িয়েছে ই বিজনেস সিস্টেম? জি স্যার, চ্যাপ্টার 3 নাজমুল স্যার করাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, একটু এই জন্য বলতেছি আপনার। ওকে স্যার আজকে আমার নেটের অবস্থা খুবই খারাপ তো স্যার, এজন্য সরি স্যার। না ঠিক আছে, না না ঠিক আছে। ওকে, ওই যে তাহলে ই বিজনেসটা পড়াচ্ছেন তাই তো? ওকে, তাহলে আমরা পরের চ্যাপ্টারে যাই নাকি? জি স্যার। ওকে, এই চ্যাপ্টারে এটা তো দুইটা পার্ট, একটা ই বিজনেস সিস্টেম এবং ফাংশনাল বিজনেস সিস্টেম। যেহেতু নাজমুল ভাই পড়াচ্ছে, আমরা পরেরটা যাই। অবজেক্টিভ আছে আমরা শেষে দেখব। তাহলে আমরা মডিউল বা চ্যাপ্টার 4-এ যাচ্ছি। এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমার্স সিস্টেম। So thank you for joining. Today we'll start chapter 4, electronic commerce system. And within electronic commerce system, we have two topics: electronic commerce fundamental, another one, e-commerce applications and issues.
So electronic commerce system, after studying this chapter, we will be able to understand or identify the major categories and trend of e-commerce application, and we will be able to identify the essential process of e-commerce system, and we will be able to give some example and identify and give the example several key factor with store requirement needed, and we'll be able to explain business value of several types of e-commerce or marketplace, and we'll discuss the several e-commerce and click and brick, etc. So electronic commerce fundamental. If you see the electronic commerce fundamental here, e-commerce, we know, is the fast growing area of business at this moment by innovation of technology and change in customer behavior. So e-commerce is a fast growing area of business. So the technology and change of customer behavior. E-commerce is change the shape of competition, the speed of action, and the streamline of the interaction, product, and payment from customers to companies and from companies to supplier. So e-commerce, we can say this way. So here, e-commerce and e-business, there are some difference. If we see what is the, let's see a video. Stop sharing. Okay, come. Allocation. একটু দাঁড়ান, আমরা করে নেই। হ্যাঁ। So here for 5 minutes a video and from the YouTube. Here e-commerce and e-business. Here fundamental thing is here. If you see. And once again, I'm back with a new lesson in your favorite channel, Key Differences. Today, we are going to discuss the difference between e-commerce and e-business. So friends, let's get started. E-commerce. E-commerce stands for electronic commerce, which implies the process of carrying out trading activities through electronic devices, such as computers, laptops, tablets, mobiles, and other interconnected telecommunication network. Here the transaction between the buyer and seller is made electronically, and so physical interaction of the parties is absent. The basic requirement is a website with the help of which the transaction can be proceeded. So it includes online shopping, online ticket booking, online banking, online hotel booking, social networking. There are 4 types of e-commerce: business to business commerce, business to customer commerce, customer to business commerce, and customer to customer commerce. Business to business commerce is the process where the buying and selling of goods takes place between 2 business houses, such as manufacturers and supplier of goods. Business to customer commerce is one in which we have business firm on the one hand and customer on the other end. Customer to commerce is a commercial transaction between customer and the business firm. Lastly, C2C commerce is one where there is customer at both the ends. E-business. E-business expands to electronic business, which implies the online presence of the business firm and is not restricted
restricted to interaction with the customer and suppliers only. Indeed, it encompasses the interaction with different departments and employees within the organization. Hence, it includes e-commerce and other business activities such as accounting, production, finance, human resource, and so forth, which are conducted electronically. So, it includes intra-B commerce and B2E commerce, that is business to employee commerce with other types of e-commerce. Basically, there are two types of e-business: pure play and brick and click. Pure play is that form of e-business in which the business operates in online mode only, whereas brick and click is that form of e-business in which the business operates both online and offline mode. Difference between e-commerce and e-business. Meaning, when the trading of goods and services takes place over internet through electronic devices, it is called as e-commerce, whereas the business activities are conducted electronically, it is called as e-business. When it comes to scope, the scope of e-business is wider in comparison to e-commerce because e-business covers e-commerce also. Money must be involved in an e-commerce transaction, but e-business involves monetary transactions and allied activities. The first and foremost requirement of e-commerce is a website to represent the company on the internet. Nowadays, mobile applications are also becoming an important requirement for e-commerce transactions to expand their reach. On the other hand, e-business requires a website and software packages like ERP, CRM, etc. for conducting business activities with the help of electronic devices. When it comes down to network, e-commerce requires internet to connect the company with the rest of the world. As against, e-business requires networks like internet, intranet and extranet. Lastly, e-commerce has an extroverted approach as it deals with external parties only like customers, suppliers and distributors. On the contrary, the approach of e-business is ambiverted because it deals with internal parties such as employees along with external parties such as customers, suppliers, distributors, creditors and so forth. Well friends, this brings me to the end of this lesson. I hope you find the lesson very useful. I'm sure that all your doubts regarding the difference between So we have seen the e-commerce and difference between e-commerce and e-business. And let's see our আমরা আসলে ই-বিজনেস এবং ই-কমার্সের যে পার্থক্য দেখলাম দুইটা কি। ই-কমার্স কিন্তু আসলে ই-বিজনেসের একটা পার্ট। ই-বিজনেসের পার্ট হচ্ছে ই-কমার্স ইকুয়াল টু 1। সো এখানে আমরা দেখি যে e-commerce is changing the shape of competition, the speed of action, and the streamlining of the instruction, product, payment for customer to companies, from companies to supplier. So if we see here, is the e-commerce here interlinked with each and every item and each and every stakeholder. And the range of business, that means the scope of e-commerce, the range of business process involved in the marketing, buying, selling, servicing of products and service in companies that engage in e-commerce. So this is the range of business involved. That means each and every part, each and every section that involved. Here, companies involved in e-commerce, and either buyers or sellers rely on internet-based technology. So based on internet technology, either buyer side or seller side or both sides, that technology that means can be fulfill the e-commerce application and service to accomplish the marketing, discovery, transaction processing, and product and customer service process. So all within the based on the internet. And if we see here, the one picture is here, how that e-commerce involved
And nowadays, we are very much familiar with the e-commerce. So here, selling can be focused to the global customer. For example, if I want to purchase something, we can purchase through the internet, through the online, from another country also. From the Alipay, you can buy anything. From the different types of websites here, with different types of e-business and e-commerce platform is here at this moment. And pre-sale, subcontract supply, financing, insurance, commercial transaction, everything within the e-commerce. And you know, in our country at this moment, we have a lot of companies, they are doing e-business. And Bangladesh Bank also make the circular also. BRPD circular is that, or the payment from the payment department circular is that all e-business holders, they have to deposit their customers equivalent amount to here settlement account. Sometimes a trust comes settlement account have to open within the bank. It is the system at this moment. So also is regulating at this moment. Previously, there was no regulation. এর আগে হয়তো আপনি একটা অর্ডার দিয়েছেন, এটা দীর্ঘদিন পরে পাইলেন, এটা কাউকে কোনো জবাবদিহিতা ছিল না, সেটা কিন্তু জবাবদিহিতার আওতায় চলে আসছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক বা গভর্নমেন্ট সেটা ব্যবস্থা করেছে এবং সেটা দিন দিন এটা আরো কঠোর যাচ্ছে, ভালোভাবে যেন রান করে এবং কাস্টমাররা যেন প্রতারিত না হয় এই জন্য। So here, e-commerce involves accomplish a range of business process to supply the electronic buying and selling of goods and service. Look here, here the marketing or discovery, here transition processing, service and support, and it is the selling process. And lower one is buying process. So here, the selling process from the market or product research, then require the market stimulation or education, terms negotiation, order receives from the customer, and order selecting and priority, order or billing payment, etc. This go happen for the customer service and support. And through the buying side, product firstly have to find out the product and that product evaluated, which product have to buy the customer. And terms negotiation, that means order placement, order ticket, order payment, and product receipt and service support, etc. This is the two-way transaction or the e-commerce. One is selling process, another is a buying process. If we see the e-commerce technology, which technologies are necessary for e-commerce? And this is a question. So answer would be that the short answer is that most information technology and internet technology involve e-commerce system. So information technology and the internet technology involved in the e-commerce system. Sorry, the technology resource require many e-commerce system. So here, some of the hardware, software, data, and network component used in different organizations provide business-to-business online action e-commerce service. Here, technology needs for a start e-commerce system. Require the domain. We will need to register the secure SSL certificate and need web hosting, e-commerce platform, internet machine, account, arrange the pay service piece, have to use hardware software that is using for the e-business. The picture is showing, look here, number 1. You submit required, how they submit to website, through the website. So we know each and every e-commerce platform, they have the website, all product they are showing in their website, product description, price,
delivery terms and condition, how long it would be reach to the customer, etc. Everything within the website, and from that website, customers select their product and that product, and also there is a logarithm, there is the database also. So they are within the data server, and then transaction user active login. That means how much order of the how many item order by the customer, মানে কাস্টমার যে অর্ডার গুলি দিবে সেই অর্ডার গুলি স্টোরে আছে কিনা, না থাকলে ওটা কালেক্ট করে দিবে। এবং ই বিজনেস এই ধরনের অনেক সুবিধা আছে যে অনেক সময় দেখা যায় প্রাইস বৃদ্ধি করে ফেলে। কিভাবে করে বলে যে আমাদের এই আইটেম আছে, এটা সুন্দর অ্যাড দিয়ে বললো যে এটা, এরপরে লেখা দিল যে এটা নাই, স্টক ফিনিশ হয়ে গেছে, স্টক শেষ, এখন আপনার এই জিনিসটা দরকার, দেখে পছন্দ হয়েছে, তখন এখানে আপনি যদি এটাকে ক্লিক করেন তা বলবে হ্যাঁ আমরা এটা কালেক্ট করে দিতে পারি, প্রাইসটা এত হবে। আসলে কিন্তু ওর স্টক শেষ হয়নি, স্টক ওর আছে। তারপরে এটার দাম বৃদ্ধি করার জন্য আপনাকে, আপনি যখন একটা আকৃষ্ট, মানুষটা আসলে আকৃষ্ট হয়, মানে সুন্দরের প্রতি একটা সাজায় গুছায় যখন দেখানো হয় তখন মানুষ আকৃষ্ট হয়। এবং তো আর মানুষের নিডটা এরকমের, আমরা মানুষ যারা আছি আমাদের যখন যেটা চাই, মানে যখন যেটা ভালো লাগে সেটাই মানুষ পেতে চায়। এখন আপনার কাছে একটা প্রোডাক্ট ভালো লেগেছে, আপনি এটা তখনই পাবেন, চান যে এটা আমার দরকার, কিন্তু অনেক সময় এমন ভাবে সাজায় রাখে যে দেখে মনে হয় যে অনেক সুন্দর, কিন্তু আর বাস্তবতা এত সুন্দর না। তারপরেও তখন কি হয় যে তার প্রোডাক্টের দাম বাড়ায় ফেলে। এবং এইভাবে অনেক ই বিজনেস আছে যারা উইদাউট এনি ইনভেস্টমেন্ট তারা কিন্তু বিজনেস করতেছে, শুধু ওয়েবসাইট যে আপনার থেকে অর্ডার নিচ্ছে তারা, যে তারা বলে এই জিনিসটা আসছে, থাকবে এরকমের টি শার্ট বা এরকম মগ অথবা এরকম প্রোডাক্ট আছে। এখন আপনি এটা যখন অর্ডার দিলেন যে এতগুলা পিস, ও কিন্তু তখন এই অর্ডার অনুযায়ী সে তৈরি করে এরপর আপনাকে সাপ্লাই দেবে। মাঝখানে তো 3-4 দিন সময় নেবে। এর আগে কিন্তু সে কোনো ইনভেস্ট করেনি, এর থেকে আপনার থেকে কিন্তু সে প্রথমেই ওই যে টাকাটা নিয়ে যাচ্ছে। এটাই কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংক এখন এটা কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা করতেছে। এই যে অ্যাডভান্স টাকাটা নিয়ে এইভাবে দেখা যায় একটা অর্গানাইজেশন শত শত কোটি টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে যাচ্ছে। আপনি হয়তো অল্প দিচ্ছেন 2000 টাকা বা 1500 টাকা, এরকম যদি কয়েক লক্ষ লোক এভাবে অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দেয়, সেই টাকাটা একসাথে অনেক টাকা। তো ওই টাকাটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী এখন একটা অ্যাকাউন্টে এটা রাখতে হবে, যত পরিমাণ তার দাবি আছে তত টাকাটা অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক। এটা পিসি এর সার্কুলার হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের, এবং ইতিমধ্যে এটা কাজ চলতেছে। এই জন্য দেখেন যে ই ভ্যালি থেকে শুরু করে আরো অনেকগুলি দেখবেন ই কমার্স সাইট, এদের বিভিন্ন রকমের পেপারে হয়তো আপনারা খেয়াল করছেন। সো দেখা যায় এইভাবে কিন্তু ই বিজনেস বা আমাদের ই কমার্স অনেক ভাবে চলতেছে, সেটা শৃঙ্খলে আসতেছে। এখন if we see the e-commerce is the buying and selling of goods, service, or the transmitting the fund of data over an electronic network, primarily internet. So ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো বিক্রয় বা ক্রয় অথবা কোনো ডাটা ট্রান্সফার করা বা সার্ভিস প্রদান করা, সেটাই হচ্ছে ই কমার্স। যেমন সার্ভিস বলতে কি বোঝা যায়, আপনি এখন একটা ফার্মেসি আর্টিকেলশিপ করছেন, এখন আপনি পাশাপাশি অনলাইনে আপনি রেজিস্ট্রেশন করে, এমন হলো যে আপনি কিছু অ্যাকাউন্টিং এর কাজ নিলেন, আমেরিকান হোক অন্য জায়গার হোক, সেটা অফ টাইমে আপনি বসে করলেন এবং কাজগুলি আপনি বিডে পেয়ে দিলেন, আপনার অ্যাকাউন্টে ডলার আসবে। এটা হলো আপনি সার্ভিস দিচ্ছেন, অ্যাকাউন্টিং সার্ভিস। তো সেটাও কিন্তু আসলে ই কমার্সের ভিতরে আপনার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। কিভাবে? আপনি কিন্তু থ্রু দ্য ইন্টারনেট আপনি এখানে সার্ভিস দিচ্ছেন, কোনো ডাটা দিচ্ছেন অথবা কোনো সার্ভিস আপনি প্রদান করতেছেন, সেটা হলো ই কমার্স। তাহলে আমরা বলতে পারি ই কমার্স হচ্ছে কোনো কিছু ইন্টারনেটের মাধ্যমে আইদার ফান্ড ট্রান্সফার অথবা কোনো পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় অথবা কোনো সার্ভিসকে দেওয়া, সার্ভিস দিয়ে ইনকাম করা, সেটাও ই কমার্সের পার্ট। This business transaction occur either as business to business. So এটা হতে পারে এমন ভাবে এক ব্যবসা এবং আরেক ব্যবসা, এক কোম্পানি আরেক কোম্পানি, and business to customer, যেটা হচ্ছে
একজন একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন থেকে কাস্টমার কাছে, যেমন একটা প্রাণ, সে তার প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে, আমরা কাস্টমার আমরা নিচ্ছি, তাহলে বিজনেস টু কাস্টমার, B2C, এন্ড কাস্টমার টু কাস্টমার, সেটাকে আবার বলে কনজিউমার টু কনজিউমার। এটা এমন হতে পারে যে একজন কনজিউমার, সেটা হতো আর একটা কোম্পানির কনজিউমার, সে আবার কিছু তৈরি করে সে আবার আরেকজনকে সাপ্লাই দিচ্ছে, আর এক কনজিউমারকে। তাহলে কনজিউমার টু কনজিউমার অথবা কাস্টমার টু কাস্টমার, C2C, এটাগুলো আমরা দেখবো আসছে সবগুলি। সো বেসিক্যালি আমরা দেখি যে ই-কমার্স মডেল ক্যান বি ব্রডলি ক্যাটাগরাইজ ইনটু দ্য ফলোইং 3 মডেল। এখানে আমরা দেখি যে ওই ভিডিওটা আমরা দেখেছি বিজনেস টু বিজনেস, বিজনেস টু কাস্টমার অর কনজিউমার, and customer to customer or consumer to consumer. So এখানে এক্সাম্পল হিসেবে বলছে বিজনেস টু বিজনেসটা হচ্ছে ওরাকল, আলিবাবা, ইত্যাদি, and business to customer, business to consumer, ইন্টেল, ডেল, ইত্যাদি। সো কনজিউমার টু কনজিউমার হচ্ছে কোয়েরি, ইবে, এটসেট্রা। সেখানে এ টিপিক্যাল ই-কমার্স বিজনেস মডেল এখানে বলছে 4-5টা ধাপ। There are 5 stages in e-commerce business model. One is, for example, marketing research, then information exchange, then order placing, the payment of delivery, and customer service. So basically, these 5 stages, the e-commerce business model show step-by-step process and activities followed the user's business firm, seeking they expand their business through electronic and telecommunication network, basically through the internet. Here, many companies today are practicing or shopping in basic category e-commerce. Though we have seen 2, 3, or 4 category of e-commerce, but basically there is the business to business. So here a picture saying that one business organization with another business organization. And is the goes small size, okay. And if you see business to here, business to consumer is, look here, this is the business to consumer or customer, and business to business, and consumer to consumer is a one person to another person, and consumer to business also can be happen, consumer to business. And another business to government, B2G, or government to government, G2G also. So here types of e-commerce, we can say there are some by products, another through the revenue model, another business model. So here the product, that means some physical goods, digital goods, service, etc. And revenue, that means wholesale, and different types of model is now naming here. And business, that means business to consumer, etc. Consumer to business. If we see the business to consumer e-commerce, B2C, well, how B2C e-commerce happening? Look here. So in this form, e-commerce business must develop attractive electronic marketplace to sell product and service to customer. That's why need a good website, and all thing will be on the website. So many companies offer e-commerce website that provide virtual storefront and multimedia category, interactive order processing, secure electronic payment system, and online customer support. So এই রকমের যে বিজনেস আছে, বিজনেস টু কাস্টমার, বিজনেস থেকে কাস্টমার কাছে কিভাবে রিচ করতেছে। ফর এক্সাম্পল, এখন আপনি এমন হলো, আপনি এই যেমন আমরা আগামী 15 তারিখ চিটাং যাবো, আমরা অনেকগুলো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট আছে এখানে, সিএমএ আছে, যারা ভ্যাট অ্যাডভাইজার হিসেবে এবার এনলিস্ট হয়েছে। আপনারা জানেন, আপনারা যারা চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট আছেন তাদের কিন্তু পরীক্ষা দিতে হয় না। পরীক্ষা না দিয়েই চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টরা এবং কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টরা যারা এফসিএ বা এফসিএ আছে, তারা কিন্তু ভ্যাটের অ্যাডভাইজার হতে পারে। কিন্তু অন্যদেরকে কিন্তু একটা পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে, এনবিআর যে ব্যবস্থা করেছে। তো আমরা
ওটার ভিতরে লিস্ট হয়েছে, আমরা ভ্যাট অ্যাডভাইজার হিসেবে হয়েছে, এরকম অনেকগুলো আছে, 100 কতজন ম্যানেজার। তো এরা 15 তারিখ চিটাং যেতে হবে, চিটাং গিয়ে এনবিআর ওখানে সার্টিফিকেট দিবে। এবং এটার জন্য এখন মনে করেন যে আমার 15 তারিখ যাওয়ার জন্য কি দরকার, সকালে গিয়ে বিকালে চলে আসবো। তো চিটাংটা তো কাছে না, প্লেনে যাবো। প্লেনে যাওয়ার জন্য দেখলাম যে কিভাবে যাওয়া যায়, যে আমরা এখানে তাহলে বুকিং দিলাম কোথায়, এখানে মনে করেন নভোএয়ারে ঢুকলাম, ওয়েবসাইটে ঢোকার পর দেখলাম সুন্দরভাবে সবকিছু আছে, কবে যাবেন, কোথায় যাবেন, কিভাবে যাবেন, একা যাবেন না কোন ইয়েতে যাবেন, আবার আসবেন কখন, সবকিছু রাউন্ড ট্রিপ দেওয়ার পরে যখন এটা আমার সিট অ্যাভেলেবেল হলো, এরপরে আমি যখন পেমেন্ট মেথডে আসতেছি, ওখানে কিন্তু অনেকগুলি ব্যাংকের সাথে তাদের ইন্টারলিঙ্ক আছে, ইভেন মোবাইল ব্যাংকিং এর সাথে। এটাই হচ্ছে একটা সাপোর্ট, যে একটা ভালো পেমেন্ট গেটওয়ে থাকবে সিস্টেমে। আপনি যেন ইজিলি আপনি যখন একটা জিনিস বাই করতে যাচ্ছেন, পেমেন্টটা যেন ইজিলি করতে হয়, আপনার যেন ঝামেলা না হয়, এটা যেন আবার ব্যাংকে গিয়ে পেমেন্ট করো বা অন্য জায়গায় পেমেন্ট করো, সেটা যেন না। থ্রু দ্য ইন্টারনেট হতে হবে, অথবা মোবাইল ফাইন্যান্সিং হতে হবে, অথবা আপনার কার্ড দিয়ে হতে হবে, আপনার ক্রেডিট কার্ড হতে পারে, ডেবিট কার্ড হতে পারে। হ্যাঁ, তো আমরা দেখলাম যে এখানে মোবাইলের সাথে বিকাশের সাথেও আছে, আলাপের সাথে, সরি ওই যে নগদের সাথেও আছে, আর অনেকগুলি ব্যাংক আছে, সরকারি ব্যাংক খেয়াল করলো না, বেসরকারি ব্যাংক সরকারও আছে। তো এই জিনিসগুলা দেখা যায়, এটা হলো পেমেন্টের জন্য, তো কাস্টমারের সব যেন হাতের নাগালে থাকে, বিজনেস টু কাস্টমার। তাহলে আমরা কি করলাম, এখানে যেটা বললাম যে আমাদের যে নভোএয়ার, এটা হচ্ছে একটা বিজনেস, এটা সে কি করতেছে, সার্ভিস দিচ্ছে। কি সার্ভিস? এই যে আমাকে এখান থেকে যে এই যে সার্ভিসটা দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে? আমরা হলাম কাস্টমার। তাহলে B2C এই সার্ভিস দিতে গিয়ে তার যা যা করা দরকার, সব জিনিসগুলি যেন সঠিকভাবে তার ওয়েবসাইটে থাকে, পেমেন্ট গেটওয়ে থাকে, ইজিলি যেন পেমেন্ট করা যায়। তো সেটাই এখানে বলা হচ্ছে, এটা যে ফিজিক্যালি এখানে যখন একটা গুডস হবে, আমরা যেটা বললাম সেটা একটা সার্ভিস, আর এটা হচ্ছে গুডস। একজন কাস্টমার, সে কাস্টমার অনলাইন স্টোর থেকে তার পণ্যটা দেখে নিবে, দেখে নিয়ে যে প্রোডাক্ট অফার করতেছে সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খে দেখার পর তার যদি পছন্দ হয়, এখান থেকে বের করে সে এটা অর্ডার করবে। অর্ডার করার পর সে পেমেন্ট করবে। পেমেন্ট করার জন্য এখানে গেটওয়ে থাকতে হবে। এই গেটওয়ে গুলি কি? একটা হচ্ছে আপনার অনেকগুলি গেটওয়ে, সেটা ব্যাংকের সাথে হতে পারে, মোবাইল ফাইন্যান্সিং সাথে হতে পারে, ক্রেডিট কার্ডের সাথে থাকতে পারে, ভিসা, মাস্টার কার্ড, সব থাকবে অপশন, যেটার মাধ্যমে আপনি ইজিলি বসেই আপনি যেন মোবাইলে ওটিপি আসবে, আপনি দিয়ে দিবেন, পেমেন্ট হয়ে যাবে, শেষ। এরপর কি হবে, আপনাকে এটা ইয়ার করার পর এখানে ডেলিভারি হবে। এইখানে অনেক ক্ষেত্রে ঘটে যে এইসব বিজনেস গুলা, এরা কিন্তু আপনার অর্ডার পাওয়ার পর তারপরে আপনাকে হয়তো সাজিয়ে রেখেছে, কিন্তু পাওয়ার পর অনেক সময় দেখা যায় এগুলি অনেক সময় তৈরি করে এবং একটা নির্দিষ্ট ডেট পরে আপনাকে ডেলিভারি দিবে। So this is the business to consumer. So the B2C marketplace is growing like a wildfire, but is still remaining is the tips for the ice breaking when companies will online commerce. So business to consumer e-commerce model, look here, this is the fundamental model. Here consumer 1, 2 and consumer 3, 4, and this is the business. So here a retail website require must, and online selling, online catalog, all item within the online, e-tailer, virtual malls, brick and click. Brick and click, that means আপনি আমরা যে ক্লিক দিই, যে একটা দেখলাম টাচ করে ক্লিক করে দিলাম, ক্লিক করলে আমার ওই যে ট্যাবটা ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেল। তো ক্লিক করেই আমি যেন এখানে অর্ডার করতে পারি। দেন হলো in the B2C model, consumer get an opportunity to browse, select, customize and buy product online for a variety of online marketplace and portals. Sellers offers price, card, discount, shopping and delivery option, online customer service through an electronic portal, and allow to personalize and customize product. এখানে আমরা মাঝে মাঝে দেখি বিভিন্ন রকম অফার থাকে, যে আপনি যদি দুটা নেন তাহলে একটা ফ্রি, আপনি দুটার দাম দিয়ে একটা ফ্রি পাবেন, তিনটা, অথবা একটাকে
বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি, বিভিন্ন রকম, অথবা 10% ডিসকাউন্ট অথবা 15% ডিসকাউন্ট এটসেট্রা। এই যেমন আমরা দেখি ফিজিক্যালি, যখন আপনি এই যে বিভিন্ন সিজনে দোকানে দেখবেন, এখন অনেক দোকানে দেখবেন অনেক কাপড় আছে দেখা যায়, ইভেন এই যে বাটার দোকানে যান অথবা অন্য দোকানে লেখা আছে 70% অফ। এখন মনে করেন যেমন হলো যে জুতা হয়তো 1-2 বছর আগে বানানো, হয়তো আছে, সবই ঠিক আছে, কিন্তু দেখা যায় তাদের হয়তো সেল টেল বা অন্যান্য কারণে গত 1-1.5 বছর তো আসলে বিজনেস খুব খারাপ ছিল। এখন সব দোকানগুলি তাদের পুরান মালগুলিকে শেষ করে দেওয়ার জন্য হিউজ বিগ আকারে আপনার ইয়ে করছে, এটা হলো রিডাকশন, ডিসকাউন্টে দিচ্ছে। এর ফলে তার একটা পরিষ্কার আবার নতুন জিনিস আনবে। তো অনেকে কিন্তু এই রিডাকশনের জিনিস কিনে এবং ভালো ভালো, ইভেন দেখবেন আপনি, আমি নিজেও দেখি কিনে ইয়ার থেকে, ওই যে ক্যাট সাই, আমরা হয়তো এক জায়গায় একটা শার্টের দাম যেটা ওটার ডিসপ্লেতে 2200 টাকা, ক্যাট সাইজে এটা ক্যাট সাইজের যেটা 50% ডিডাকশন আছে এই যে এলিফ্যান্ট রোডে, সেখানে ওই শার্টটার দাম হলো 1100 টাকা। তো ওখানে কখন আসে 1100 টাকা? তখন অন্য জায়গায় বেচাটা ফেল হয়ে যায়, আর বেচা হয় না, পরে থাকে, সেটা আসে হলো 50% ডিসকাউন্টে। তো এইরকমের কিন্তু আসলে এটাও কিন্তু একটা বিজনেস টু কনজিউমার। তো এখানে বিজনেস টু কনজিউমারে অনেক ধরনের ব্যাপার, যেটা হলো কনভেনশন অফ অনলাইন বাইং, কাস্টমাইজেশন টু প্রোডাক্ট, অনলাইন কাস্টমার সার্ভিস এন্ড অনলাইন ডেলিভারি এন্ড পেমেন্ট, অল উইল বি উইদিন দ্য বিজনেস টু কনজিউমার। এখানে আমরা দেখি যে যেমন ই রিটেল ওর ই টেলিং refers to retailing the consumer goods online through a website. Brick and click retail মানে হচ্ছে, it refers to combination of a brick and mortar shop with e-tailer. Virtual malls, it is the website that host several merchandise and one website, মানে virtual malls মানে দোকানটা ভার্চুয়াল দোকান, এখানে মানে আপনি সব আছে দেখা যাচ্ছে, আপনি সব সাজায় রাখছেন, এটা ভার্চুয়াল। Owners of the website change a small fee from sellers to display and sell their product through a structured revenue model. So this model is suitable, কাদের জন্য এটা suitable? এটা কোনটা? Business to consumer, এটা হচ্ছে goods that can be transformed into digital format. That means book, music, movie, software. যেই সব পণ্যগুলি ডিজিটালি ফরম্যাট করা যায়, এটার জন্য ভালো। যেমন আপনি বললে একটা ই বুক কিনলেন, একটা বই কিনলেন, ফিজিক্যালি না কিনে আপনি ডিজিটালি করলেন, ই বুক, ওখানে ডলার বা পয়সা দিয়ে দিলেন, আপনার এখানে আপনার ইমেইলে আপনার পুরো বইটা চলে আসলো। এই বইটা কিন্তু আপনি হয়তো মানে আপনি ডিজিটালি কিনলেন, সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ফরম্যাটে যেটা আছে, বা অথবা আপনি কোনো ভিডিও অথবা সিনেমা অথবা কোনো সফটওয়্যারের লিঙ্ক দিয়ে দিল, পাসওয়ার্ড বা আপনার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিল, আপনি বাস ব্যবহার করা শুরু করলেন। এই জিনিসগুলো হচ্ছে বিজনেস টু কনজিউমার। এডুকেশনাল প্রোগ্রাম, টিউটোরিয়াল এটসেট্রা, বিভিন্ন রকমের ভিডিও, ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট কনজিউমার, এবং ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট এটার জন্য suitable, product that have a standard specified, universally branded item and return security, etc. can be suitable for business to consumer e-commerce. And if we see the consumer to consumer e-commerce, এটা হচ্ছে একজন Recording in progress. ফ্যাসিলিটেটর হচ্ছে একজন কনজিউমার, উনি আরেকজন কনজিউমার, বাট উনি হচ্ছে সেলার, উনি বিক্রি করছেন, আর উনি হচ্ছে বায়ার। উনি কি করছেন? হোস্ট অল প্রোডাক্ট উইল দ্য পোর্টাল। সে কি করতেছে? উনি আরেকজনের মতো উনি ওনার ওয়েবসাইটে সাজায় রাখছে, হ্যাঁ আমি এটা বিক্রি করবো। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাই প্রোডাক্ট অন বিহাফ অফ দ্য বায়ার, সে কিন্তু ওই প্রোডাক্টটা এই যে বায়ারের পক্ষ হয়ে প্রোডাক্টটা আনলো, এনে সাপ্লাই দিচ্ছে একে। যেমন এখানে দেখেন 1 নম্বরে হোস্ট দ্য প্রোডাক্ট উইথ দ্য পোর্টাল, দেন 2 নম্বরে অ্যাক্সেস প্রোডাক্ট ইনফরমেশন ফ্রম দ্য পোর্টাল, নাম্বার 3 প্লেস অ্যান অর্ডার অন দ্য পোর্টাল, and number 4 buys portal
এবং উনি কেনার পর একে আবার 5 নাম্বার একে, তাহলে এখানে উনিও কিন্তু একজন কনজিউমার, উনি একজন কনজিউমার। কি করতেছে উনি? আসলে এখানে ট্রেডিং বিজনেস করছে। উনি কি করতেছে? উনি একটা যখন অর্ডার পাচ্ছে, সে অর্ডারটা এক্সিকিউশনের জন্য উনি আর এক জায়গা থেকে কিনতেছে, কিনে উনি আর একজনের কাছে আবার বিক্রি করে দিচ্ছে। উনি কিন্তু একদিকে উনি কি করতেছে, এখানে এই লাস্ট মোমেন্টে উনি কিন্তু সেলার হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে উনি কিন্তু একজন বায়ার, পরে আবার উনি সেলার হয়ে যাচ্ছে আর একজনের বায়ার কাছে, বাট বোথ আর দ্য কনজিউমার। তবে ওনার সাইজ কিন্তু অল্প, এই জন্য বলা হয়েছে কনজিউমার, যে এটা কিন্তু লট বেশি না, হয়তো 5টা বা 10টা, মানে এখানে সে 3 পিস কিনবে, এখানে সে 3 পিস বা 4 পিস যেগুলোর ইউজ করার মতো, এখানে সে ওইটা কিনতেছে, ওনার এটা প্রয়োজন, উনি কিনে দিচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই the consumer to consumer model involve transaction between consumers. Here a consumer sells directly to another consumer. The huge success of the online action like eBay, এগুলা eBay এর মাধ্যমে এই জিনিসগুলো আরো huge success হয়েছে। Thus participating on the sponsoring consumer or buying action business, an important e-commerce alternative, B2C, B2B, and B2B commerce. Electronic personal advertising product or service to buy or sell by consumer at electronic newspaper site, etc. C2C, personal website, বেসিক্যালি আসলে ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে এই জিনিসগুলো বিষয় এখন আমরা দেখি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে, ফেসবুক, বিভিন্ন রকমই আছে, তারপরে লিঙ্কডইন, এগুলি যার যার মতো করে এখানে কিন্তু বিজনেস করে যাচ্ছে মানুষ। অনেক জিনিস এমন হচ্ছে, অনেক কিছু সাপ্লাই দিচ্ছে। এই যে ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি আপনার পোশাক আশাক, বিভিন্ন আইটেম, লেখাপড়ার আইটেম, সবকিছু আপনি কিনতে পারতেছেন। ওখানে দেখা যায় হয়তো বিকাশে থেকে টাকা দিয়ে দিলেই আপনারটা চলে আসতেছে। তো জিনিসটা এগুলি হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে এরা কি করে, আর একজনের থেকে কিনে আপনাকে বিক্রি করতেছে। এটা হলো কনজিউমার টু কনজিউমার ই কমার্স। এন্ড কনজিউমার টু কনজিউমার ই কমার্স, এই যে মডেলটা, এই মডেলটা হচ্ছে এই রকমের। প্রথমেই দেখা যায় তার একটা ওয়েবসাইট থাকবে, বা সে সোশ্যাল মিডিয়া হোক, যেভাবে হোক, একজন কনজিউমার উনি তার একটা জিনিস সেল করতে চাচ্ছেন, এটা প্রকাশ পাবে, এবং আরেকজন কনজিউমার উনি বাই করতে চাচ্ছেন। এখন বাইয়ের যখন উনি অর্ডার দিবেন, তখন কি করবেন? এই যে কনজিউমার আছে প্রথমজন, উনি কি করবে? আলটিমেট এই প্রোডাক্টটা সে সংগ্রহ করে উনি কিন্তু আরেকজনের কাছ থেকে কিনবেন, কিনে বিক্রি করে দিচ্ছেন আরেকজন কনজিউমারের কাছে। এখন কি করছে? উনি প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিচ্ছেন, আবার ওনার থেকে পেমেন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। দিস ইজ দ্য মডেল অফ কনজিউমার টু কনজিউমার মডেল। And if we see business to business e-commerce or business to business e-commerce, this category of e-commerce involve both business marketplace and the direct market link between business. একটা অর্গানাইজেশনের সাথে আর একটা অর্গানাইজেশনের বিজনেস হতে পারে। যেমন হতে পারে যে কোনো অর্গানাইজেশন তার ফিনিশড প্রোডাক্ট হচ্ছে থ্রেড, সুতা। এখন আর একটা অর্গানাইজেশন তার র ম্যাটেরিয়াল দরকার হচ্ছে সুতা, থ্রেড, এটা দিয়ে সে ইয়ার্ন বানায়, কাপড় বানায়। তো যে কাপড় বানাচ্ছে সে একটা বিজনেস, তার একটা অর্গানাইজেশন। যে তুলা তৈরি করতেছে, তুলা থেকে সুতা তৈরি করতেছে, উনি একটা অর্গানাইজেশন। এখন এমন হলো এই অর্গানাইজেশন তার প্রোডাক্টটা বিক্রি করছে আর এক জায়গায়, এটা দোনোটাই কিন্তু বিজনেস। এখন এটা যদি এমন হয় যে কোনো এই ধরনের প্রোডাক্ট বা অন্য কিছু তারা ইলেকট্রনিক্যালি বিক্রি করতে পারে, তার মানে তারা ইলেকট্রিক্যালি, এটা দুইজনের ভিতরে এগ্রিমেন্ট হতে পারে। সে অর্ডার করলো ইলেকট্রিক্যালি, সে আবার এটাকে সাপ্লাই দিল, হয়তো এটা ফিজিক্যালি দিছে, বাট পেমেন্ট এবং এভরিথিং, ট্রানজাকশন প্রসেসটা হয়তো ইলেকট্রনিক্যালি হচ্ছে। তো বিজনেস টু বিজনেস কানেক্ট কমিউনিটি কমার্স। Many companies offer secure internet, external commerce catalog website for their business consumer and supplier. Also very important, B2B e-commerce portal that provide auction and exchange marketplace for business. Business to business e-commerce model involve trading of goods and service
between two corporate entities, that means organization. A B2B model enable to business to enact their trade with their organization, business house, trade goods, and service with other business. Both the parts of both the parties strike the deal directly through electronic network and exchange product, service information, etc. This model generally use e-procurement, মানে আপনি যে কিনতেছে e-procurement, e-HRM, e-CRM, customer relationship management. এই যে HRM, CRM এগুলি নিয়ে আপনার লাস্ট চ্যাপ্টারে আলাদা আলাদা এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট আলাদা আলাদা আইটেম রয়েছে, আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার রয়েছে। Intermediaries are usually marketplace directly service to which assist to batching buyer, and it's involved use the electronic medium, supply of inventory, channel management, that means distribution channel, distribution management and order processing, delivery payment. So the model there are three types of business to business e-commerce. তিন ধরনের বিজনেস টু বিজনেস ই কমার্স রয়েছে। এক নম্বরে হচ্ছে সাপ্লায়ার ওরিয়েন্টেড আর সাপ্লায়ার সেন্ট্রাল মডেল, যেখানে সাপ্লায়ারকে বেস করে, যেমন সাপ্লায়ার ওরিয়েন্টেড কাস্টমার, এখানে কাস্টমার অর্গানাইজেশন, এটা একটা প্রতিষ্ঠান, উনি পারচেজ ট্রানজাকশন দিচ্ছে, তারপরে সাপ্লায়ার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কাস্টমার অর্গানাইজেশন সে পারচেজ ট্রানজাকশন করছে। কাস্টমার অর্গানাইজেশন 1, 2, 3 কাস্টমার, এখানে বলছে সাপ্লায়ার ওরিয়েন্টেড অর সাপ্লায়ার সেন্ট্রাল মডেল। In this such model, a supplier set up an electronic marketplace in the domain of the product, its suppliers. Supplier, তার মানে যে সাপ্লায়ারদের যে ডোমেইন, সেইখানে তার একটা ওয়েবসাইট করে তার মার্কেট প্লেস সেট আপ করে, and supplier provide customers solution and pricing according to the needs of the buyer. এটা হচ্ছে এক ধরনের। আর এক ধরনের হচ্ছে বায়ার ওরিয়েন্টেড। এটা সাপ্লায়ার ওরিয়েন্টেড, যেখানে সব সাপ্লায়ার, এই সাপ্লায়ার আর এক সাপ্লায়ার দিচ্ছে, কিন্তু এখানে কিন্তু ই কমার্স হচ্ছে, একজন কিনছে একজন বিকছে। এবং বায়ার ওরিয়েন্টেড, এরা দোনো পক্ষে হয়তো বায়ার, যেমন হলো এখানে তারপরে একজন সাপ্লাই দিচ্ছে, সে হয়তো আরেকজনের কিনে দিচ্ছে। এখানে বিডার কাস্টমার ওরিয়েন্টেড ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই প্রকিউরমেন্ট হচ্ছে, সাপ্লায়ার 1, 2 এর মাধ্যমে। এখানে such a model is generally used big business house which make very high volume purchase, মানে যখন অনেক বড় বড় পারচেজ হয়, টনে বা মিলিয়ন ডলার এক্সপেন্সের, এই জিনিসগুলা হচ্ছে বায়ার ওরিয়েন্টেড, have highly purchasing capacity. The organization set up an electronic platform and place required the quotation. Supplier contact the organization and place bid online their offer. And number 3, intermediary oriented. So তিনটা, একটা হচ্ছে supplier oriented B2B, buyer oriented B2B, and intermediary oriented B2B. এটা হলো মধ্যভোগী, যে একজন কিনে আরেকজনের কাছে বিক্রি করতেছে, এখন থার্ড পার্টি একজন, সে তার কিছু ইনভেস্ট না করেই এইভাবে কিন্তু সে বিজনেস করে যায়। such a model electronic marketplace provide an electronic platform to connect many buyers and seller and practicing. এই যে মনে করেন অনেকগুলি সাইট আছে, যেগুলি হয়তো জব সাইট, অথবা এই যে আমরা ফ্রিল্যান্সিং যে সাইট গুলি আছে, যদি একটু দেখেন ওয়েবসাইটে, যদি কখনো ঢুকেন ওই সাইট গুলি যদি দেখেন, জবগুলি একটা যারা জবে করতে পারবে ফ্রিল্যান্সার আছে, তাদের মধ্যে কাজটা দেখাচ্ছে, আমার এই কাজটা দরকার, আমার এই রিকোয়ারমেন্ট দরকার। আবার
আমি যদি করছি আমার সিটে ওখানে রাখবো এবং আমি অফার বলবো হ্যাঁ আমি এই কাজটা করতে পারি এবং এটা পুরো ম্যাচ করে যাবে, তখন কি হয় যে এটার জন্য কিন্তু সার্ভিস দিয়ে বা আপনি যদি অ্যাকাউন্টিং সার্ভিস দেন বা অন্য কাজ করেন এটার জন্য আপনি কিন্তু পেমেন্ট পাবেন। এখন এই যে প্ল্যাটফর্মে, এটা যে মার্কেট প্লেস, যেটা যেই প্ল্যাটফর্মে আমাদের এই যে সমন্বয়টা হলো, এনার সাথে যোগাযোগ হলো, এর ফলে কি হবে, ও কিন্তু দুই পক্ষ থেকে টাকা কেটে রাখবে। যেমন মনে করেন আপনি যদি এমন হয় $100 আর্ন করলেন, এখানে দেখা যাবে আপনি $20 ও নিয়ে নেবে, আপনি হলো $80 পাচ্ছেন। আবার যে ওই যে $100 দিল কোম্পানি, ও হয়তো ওকে ইয়ে করলো, ওখানে হয়তো $5 বা এরকম কিছু, ও হয়তো কর্পোরেট ক্লায়েন্ট হতে হবে, এর ফলে তাকে একটা বাৎসরিক ফি দিতে হবে। এর ফলে সে বসে বসে ইনকাম করতেছে, তাহলে ও কিন্তু একটা থার্ড পার্টি। সে থার্ড পার্টি জাস্ট ম্যাচ মেকারের মতো মিলিয়ে দিচ্ছে, এইভাবে তারা কিন্তু ইনকাম করতেছে। এখানে বলতেছে ওইটা যদি এমন হয়, এটা যদি বিজনেস রিলেটেড হয়, এই থার্ড পার্টিরও বিজনেস রিলেটেড, এখানে মনে করেন বিজনেস টু বিজনেস ইন্টারমিডিয়েটারি ওরিয়েন্টেড একজন থার্ড পার্টি, সেটাই এখানে বলতেছে। ই কমার্স মডেল মে বি অলসো ক্যাটাগরাইজ ইনটু বিজনেস টু গভর্নমেন্ট। এটা আর একটা আছে যে একটা বিজনেস থেকে গভর্নমেন্টকে দিচ্ছে, হ্যাঁ, B2Z, অথবা এমন হতে পারে গভর্নমেন্ট টু বিজনেস, G2B, এই ধরনেরও কিন্তু বিজনেস হতে পারে। এন্ড গভর্নমেন্ট টু সিটিজেন, G2C। এখন আবার এমন হতে পারে গভর্নমেন্ট টু কাস্টমার, গভর্নমেন্ট টু, যেমন সরকার যখন এমন হচ্ছে, সরকার সাধারণত বিজনেস করে না এই ক্ষেত্রে, যেমন গভর্নমেন্ট যে এই যে ইয়েগুলি দিচ্ছে, বিভিন্ন রকম পেনশন ভাতা, অথবা যে নারীদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা, বিভিন্ন রকম ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে, গভর্নমেন্ট কিন্তু সরাসরি ইয়াকে দিয়ে দিচ্ছে। এখন হয়তো মোবাইল ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে, আগে এগুলি ব্যাংকের মাধ্যমে দিত। তখন G2, যে ওই ব্যাংক গুলো আসলে বেশিরভাগই হয়তো গভর্নমেন্ট ব্যাংক ছিল, এখন হয়তো প্রাইভেট ব্যাংক সংযুক্ত হয়েছে এবং সরকার হয়তো সরাসরি এখন মোবাইল ফাইন্যান্সিং এ নগদ বা বিকাশের মাধ্যমে একদম রুট লেভেলে পৌঁছে দিচ্ছে। তো গভর্নমেন্ট টু সিটিজেন মানে সরকার থেকে একজন ম্যাস পিপলের কাছে চলে যাচ্ছে। আর একটা আছে পিয়ার টু পিয়ার, P2P, part of the above three commerce business model. This explanation এখন হলো আমরা দেখি এসেনশিয়াল ই কমার্স প্রসেস। সো এখানে আমরা দেখি যে আমাদের বিজনেস টু বিজনেস, একটা বিজনেস আর একটা বিজনেসের সাথে যখন ই কমার্স করে, সেটা তিন ধরনের হতে পারে। একটা হচ্ছে আমরা দেখি সাপ্লাই ওরিয়েন্টেড, আরেকটা হচ্ছে বায়ার ওরিয়েন্টেড, আর একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ওরিয়েন্টেড। নাও উইল সি এসেনশিয়াল ই কমার্স প্রসেস। এই প্রসেসটা এসেনশিয়াল, এই প্রসেসটা কি কি আছে। If you see here, this essential e-commerce process require the successful operation and management of e-commerce activities. There are 9 key components. এখানে 9টা কম্পোনেন্ট আছে e-commerce process architecture. So this also on your MCQ question, 9 key components of an e-commerce process architecture. That means there are 9 key components in an e-commerce process architecture. এই 9টা জিনিস কি, এখানে কিন্তু 9টা এখানে আছে, দেখেন 3, 6, 7, 8, 9। যে কোনটা দিয়ে প্রথম শুরু, দেখেন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিকিউরিটি। যে এই যে বিজনেসটা আপনি যখন ঢুকতেছে, যারা কাস্টমার ঢুকবে, তার যেন অ্যাক্সেসিবিলিটি থাকে এবং এই অ্যাক্সেসটার জন্য কন্ট্রোল থাকে, অথেন্টিকেশন থাকবে। যেমন আপনি যখন ইমেইলে ঢুকতেছেন, আপনি কিন্তু আপনার ইমেইলে আপনার নিজস্ব পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকছেন। আপনার পাসওয়ার্ড কখনো যদি ভুলে হ্যাক হয়ে যায়, অথবা আপনার পাসওয়ার্ড যদি আরেকজনকে শেয়ার করেন, সে কি করবে যে আপনার সমস্ত তথ্য সেখানে নিয়ে নিতে পারে। বিজনেসের জন্য এটা ভাইটাল, যে রিস্ক হয়ে যায় যে সমস্ত তথ্যগুলি যদি চুরি হয়ে যায়। তো এই জন্য অ্যাক্সেস কন্ট্রোলটা একটা ভাইটাল, এবং এই জন্য সিকিউর ব্যবস্থা নিতে হবে। এই জন্য দেখবেন আপনার ইমেল হোক অন্যান্য, এগুলো কিন্তু ডুয়েল স্টেজ সিকিউরিটির ব্যাপার আছে। এখন আপনি যদি করে থাকেন, দেখবেন যে কোনো যখন ওর সন্দেহ, কারণ প্রত্যেকটার ভিতরে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেওয়া করা আছে, যদি সন্দেহ মনে হয় তখন কিন্তু আপনার
এই ডুয়েলিয়াতে আসবে, আপনার মোবাইল নাম্বারে আসবে, অথবা একটা বলবে যে এই নাম্বারটা ওখানে ইনপুট করলে অথবা টাচ করলে বলবে হ্যাঁ এটা আপনি হয়ে যাবে, তারপরে আপনি কিন্তু ওখানে ঢুকতে পারবেন। এটা হলো অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। দেন হলো প্রোফাইলিং অ্যান্ড পার্সোনালাইজেশন। এটা এগুলো বোধ এখানে সবগুলি, হ্যাঁ সবগুলি এখানে আলাদা করে আছে, আমরা জাস্ট শর্ট করে বলে যাই। তারপরে দ্যাট হচ্ছে সার্চ ম্যানেজমেন্ট। এই যে আমি ওয়েবসাইটে যে সার্চ করব, এটা সঠিকভাবে সার্চ করা যায় যেন। এই যেমন গুগল এখন জায়ান্ট যে আইটি প্ল্যাটফর্ম, এবং গুগলে এমন কিছু নাই যে নাই, আপনি সার্চ করলে মুহূর্তের ভিতরে মিলি সেকেন্ড মুহূর্তের ভিতরে আপনাকে সমস্ত ওয়ার্ল্ডের তথ্য আপনার চোখের সামনে নিয়ে আসতেছে। এরপর হলো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট, এর ভিতরে কি কি কন্টেন্ট থাকবে আপনার ইয়াতে সেটা ম্যানেজ করা, ক্যাটালগ ম্যানেজমেন্ট এবং পেমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্কফ্লো ম্যানেজমেন্ট, ইভেন্ট নোটিফিকেশন, তারপরে হলো কোলাবোরেশন এন্ড ট্রেডিং। এই 9টা আইটেম নিয়ে হচ্ছে ই কমার্স প্রসেসের আর্কিটেকচার। এই 9টাকে আমরা বলি এইভাবে সরাসরি 9 key component of an e-commerce process architecture. So this is also MCQ. How many components of an e-commerce process architecture? The answer would be 9. So access control and security, profiling and personalization, search management, content management, catalog management, payment management, workflow management, event notification, collaboration and trading. So this is the separately 9 item is describing here. Number 1, access control and security. So how it is possible? Here, e-commerce process must establish multiple trust and secure access between the parties of an e-commerce transaction by authentication, user, authorizing action, and enforcing security. For example, here, it means that আমরা দেখি যে আপনি যখন আপনার কাজ করতেছেন, এই যে আমাদের অ্যাক্সেস কন্ট্রোল কি জিনিস, কন্ট্রোল হলো যে এখানে যেন আনঅথরাইজ কেউ ঢুকতে না পারে। যেমন আপনি যখন আপনার ল্যাপটপে আপনি যখন একটা ক্লায়েন্টের কাজ করতেছেন, আপনার ল্যাপটপটা রেখে কোথাও যেতে হইতে পারে, তখন কি হবে, আপনাকে কিন্তু এটাকে লক করে যেতে হবে, স্ক্রিন লক, অন্য কেউ যেন ঢুকে যেতে না পারে। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা সুন্দর একটা অডিট রিপোর্ট তৈরি করতেছেন, বা আপনার কিছু ওয়ার্কিং রয়েছে, অডিট ওয়ার্কিং আছে, এই ওয়ার্কিং এ আপনি মনে করেন যে কেউ যদি ইচ্ছা করে এখানে কোনো ফিগার চেঞ্জ করে দেয় আপনার অনুপস্থিতিতে, তাহলে ফুল রেজাল্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে আপনার যে কতটা পরিশ্রম করে আপনি একটা কাজ করেছেন সেটা বৃথা যাবে। পরবর্তীতে ওইটা যদি কেউ খেয়াল না করে, পরবর্তীতে আপনার পার্টনার সাইন করে ফেলবে, মনে করেন সাইন করলো, এখন আপনি ডিভিএস নাম্বার নিয়ে অডিট রিপোর্ট আপনি পাবলিশ করে দিলেন, এরপরে আপনি দেখা হলো কোনো এক সময় এটা ধরা পড়লো যে এখানে একটা ভুল তথ্য হয়েছে, তখন কি হবে, এটা নিয়ে তখন তুল কালাম কাণ্ড হয়ে যাবে। তখন এটা মনে হয় এফআরসি আসবে, কমিশন আছে, আর এফআরসি তো আসি, এবং সি ইনস্টিটিউটের যে ডিসিপ্লিনারি কমিটি আছে, বিশাল ব্যাপার। আপনার পার্টনার, আপনার যে এঙ্গেজিং পার্টনারকে তখন কাঠ গড়ায় দাঁড়াইতে হবে, কঠিন ব্যাপার সামান্য জিনিসের জন্য। ততএব আমাদের কিন্তু অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এটা কিন্তু ভাইটাল। বিজনেসেও কিন্তু একই অবস্থা, যে আপনি যখন ই বিজনেস করতে যাচ্ছেন তখন আপনাকে যে আমরা দেখি যে 9টা কম্পোনেন্ট আছে ই কমার্স প্রসেস আর্কিটেকচারে, এর নাম্বারই হচ্ছে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। এই অ্যাক্সেসটা যেন কন্ট্রোল হয়, এর ভিতরে কিন্তু অনেক আইটেম আছে, এখান থেকে কিভাবে কন্ট্রোল হয় অনেক কিছু। যেমন এখানে বলতেছে, দেখেন আপনি ওয়েবসাইটে ঢোকার পরেই এখানে দেখা যাবে যে এই অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, যে আপনি দেখা যাবে যে আমরা অনেক রকম আছে ওয়েবসাইটে, দেখবেন যে কতজন ভিজিটর আজকে ভিজিট করলো, এটার নাম্বার দেওয়া থাকে। এরপর আপনি ঢোকার পর আপনি যখন অ্যাকাউন্টে ঢুকবেন, কারণ আপনি তো এখানে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, অ্যাকাউন্টটা আপনি ক্রিয়েট করার পর আপনি লগ ইন করবেন, করার পর এখানেও আমার মনে হয় অথেন্টিকেশনের কিছু ইস্যু রয়েছে। এবং এছাড়া অফিস আদালতে এই যে সিসি ক্যামেরা, ডোরের অ্যাক্সেস, ফিঙ্গার প্রিন্টিং, হ্যাঁ, তারপর কার্ড ব্যবহার করা ইত্যাদি জিনিসগুলো আসলে অ্যাক্সেস কন্ট্রোলের মতো।
তো বিজনেসে ওই রকমের ই বিজনেস অ্যাক্সেস কন্ট্রোল প্রয়োজন। তারপর আছে প্রোফাইলিং এন্ড পার্সোনালাইজেশন। সো প্রোফাইলিং কি? প্রোফাইলিং গ্যাদার ডাটা অন ইউ এন্ড ইউর ওয়েবসাইট বিহেভিয়ার এন্ড চয়েস। এখানে কি করে যে একজন ইউজার, যেমন আপনি দেখেন, আপনি যখন গুগলে কোন একটা জিনিস সার্চ দিবেন, ও কিন্তু মুহূর্তের ভিতরে লক্ষ লক্ষ ওই তথ্য নিয়ে আসতেছে এবং ওর মেমোরিতে কিন্তু আপনার সার্চটা ঢুকে যাচ্ছে। আপনি এখানে সার্চ করছেন কিন্তু এটা কিন্তু চলে গেছে গুগলের হেডকোয়ার্টারে এবং আজীবনের জন্য ওর মাথার ভিতরে ঢুকে গেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর কারণে। এরপরে আপনি যখনই গুগলে কিছু করতে যাবেন, তখন দেখবেন ও নিজেই আপনাকে বলতেছে এইটা তুমি চয়েস করতে পারো। আপনাকে কিন্তু আপনি যেটা চাচ্ছেন পাশাপাশি সেও আর কিছু সাজেস্ট করতেছে, আপনাকে কমান্ডিং নিয়ে যাচ্ছে এবং আপনি দেখবেন ওখান থেকে দেখে আপনার পছন্দ মতন জিনিস আছে। যেমন এই জন্য আপনার ফেভারিট জিনিস, এই যেমন অনেক সময় আমরা অনেক কিছু সার্চ দেই, তো সার্চ দেওয়ার সময় সাবধান করতে হবে এবং সার্চ এটা ডিলিট করার সুযোগ আছে। পার্মানেন্টলি হয়তো ডিলিট হবে না, কিন্তু পিসিতে ডিলিট করার সুযোগ আছে। তো এইখানে ও কিন্তু নিয়ে যায়। এই জন্য মনে করেন যে আপনি যখনই সার্চ দেবেন, যদি এমন হয় আপনি সার্চ দিলেন কোন একটা ইস্যু, যে হাউ টু মেক, মনে করেন যে একটা কিভাবে একটা এক্সপ্লোর বা একটা বোমা তৈরি করা হবে কিভাবে, জাস্ট আপনি সার্চ দিলেন, এর মানে হচ্ছে যে আপনি কিন্তু আটকে গেলেন। আপনি হয়তো শখ করে জিনিসটা দেখলেন, এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট চলে যাবে। আপনি এই যে সব কিন্তু সবচেয়ে ওয়াচে আছে, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে চলে যাবে যে অমুক থেকে, কারণ আমাদের প্রত্যেকটা পিসির কিন্তু একটা ইউনিক নাম্বার আছে, আপনার প্রত্যেকটা আইপি অ্যাড্রেস আছে, ওই পরবর্তীতে অতএব আমরা কোনো কিছু সার্চ দেওয়ার আগে চিন্তা ভাবনা করে সার্চ দেব এবং আমরা শখের বসে কোনো কিছু সার্চ দেব না, প্রয়োজন ছাড়া আমরা অন্য কিছুতে যাব না। তো এই জন্য হলো এই যে প্রোফাইলিং গ্যাদারিং ডাটা অন ইউর ওয়েবসাইট বিহেভিয়ার এন্ড চয়েস, যে কাস্টমার বা ইয়ার বিহেভিয়ার এবং চয়েস অনুযায়ী ডেটা গ্যাদার করে। এখানে ইউজার রেজিস্ট্রেশন এখানে যুক্ত, কুকিজ ফাইল এন্ড ট্র্যাকিং সফটওয়্যার, ইউজার ফিডব্যাক। এখানে অনেক সময় দেখেন আপনি যে ব্যবহার করতেছেন, তারপরে ওখানে জায়গা থাকে বলা যে আপনি আপনার কোনো মতামত দেওয়ার জন্য, এটা হলো ইউজার ফিডব্যাক। এরপর আসছে হলো প্রোফাইলিং ইজ ইউজড ফর, কেন করা হয়, পার্সোনালাইজড মার্কেটিং, অথেন্টিকেশন আইডেন্টিটি, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং প্ল্যানিং, ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট। এর ফলে কি হয়, আপনি এই ডাটা কালেকশন করে লাভ কি? লাভ হচ্ছে এই সিস্টেম থেকে আপনি জেনারেট করতে পারবেন রিপোর্ট যে কাস্টমারের চয়েস কোনটা, এই চয়েস অনুযায়ী আপনি পরবর্তী প্রোডাক্ট ডেভেলপ করা এবং আপনার যদি ঘাটতি থাকে সেই প্রোডাক্টটা আপনার সাপ্লাই চেইনে ইনক্লুড করা, আপনার ই বিজনেস করার জন্য। এখন এখানে প্রোফাইলিং এন্ড পার্সোনালাইজেশনটা এটা হলো দ্বিতীয় ধাপ। তৃতীয় ধাপ হচ্ছে সার্চ ম্যানেজমেন্ট। এই যে আপনি সার্চ করবেন, the efficient and effective search process provide a top e-commerce website capacity। এই জন্য কি হয় যে আপনি দেখবেন ওয়েবসাইটে একটা সার্চ করলে দেখবেন যে প্রথমে যেটা আসে সেটা কিন্তু আপনি ওখানে চলে যান, পিছনে কিন্তু নামেন না যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়। তো এই জন্য কি, এইটার জন্য কিন্তু আছে এসইও, হ্যাঁ, এটা হলো সার্চার ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, সার্চার ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। তার মানে এইটাও কিন্তু আর একটা জিনিস আছে, এসইও করার ফলে আপনি যেটা চাচ্ছেন, আপনি দেখবেন যে আপনি যদি আপনি মার্কেটিং করতে চান, আপনারটা যেন প্রথমে আসে। আপনি একটা ওয়েবসাইট করছেন, ই কমার্স করছেন, আপনার যেন সার্চ দিলে এই রিলেটেড প্রথমে যদি চলে আসে, তাহলে এইটার জন্য ভ্যালু আলাদা। তো এইটাই কিন্তু হচ্ছে একটা সার্চার ইঞ্জিন ম্যানেজমেন্ট। এই ম্যানেজমেন্ট করা যায় অনেক ভাবে, চয়েস অনুযায়ী অপটিমাইজ করা ইত্যাদি। এখানে কতগুলি দিছে যে ইফেক্টিভ এন্ড এফিশিয়েন্ট সার্চ প্রসেস, ই-কমার্স সফটওয়্যার প্যাকেজ ক্যান ইনক্লুড ওয়েবসাইট সার্চ ইঞ্জিন কম্পোনেন্ট ইত্যাদি থ্রু দা রিকোয়ার্ড টেকনোলজি। এন্ড আরেকটা হচ্ছে কন্টেন্ট এন্ড ক্যাটালগ ম্যানেজমেন্ট। কন্টেন্ট এন্ড ক্যাটালগ ম্যানেজমেন্ট এটা কিন্তু নয়টার একটা পার্ট। এখানে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার করে কি, হেল্প করে ডেভেলপ করার জন্য এবং ডেলিভার আপডেট সমস্ত তথ্যগুলি
এবং ট্যাক্স, মিডিয়া একসাথে। And catalog management software helps generate and manage catalog content. And catalog and content management software কি করে? Product configuration and mass customizer, মানে প্রোডাক্ট আপনি কি করে, যেমন এমন হয় যে আপনি একটা বলছেন যে আপনার সাইডে বলছেন যে আপনি যে বিভিন্ন কালারে কেউ যদি টি শার্টে প্রিন্ট করে আপনি দিচ্ছেন বা বিক্রি করতেছেন, এখন একটা কালার ম্যানেজ করা যে এই কালারটা কেমন হবে, এটা কম্বিনেশনটা কেমন হবে, এইটা যদি সে ওয়েবে বসেই আপনার ওয়েবসাইটে বসেই যদি সে কম্বিনেশনটা করে ফেলতে পারে, যেমন ওখানে যদি ওই সিস্টেমটা থাকে যে আমার এই কালারটা এমন হবে, আপনি যেটা দিচ্ছেন সেটা চয়েস না করে কাস্টমার আরেকটা চয়েস করলো এবং নিজের মতো করে একটা কালার যদি এখানে ফিট, আপনি এটারই প্রোডাক্ট নিতে হবে। এটা কিভাবে হবে? এই যে ওখানে প্রোডাক্টটাকে কনফিগারেশন করা, এর ফলে কি হবে যে তার চাহিদা মতো আপনাকে প্রোডাক্ট দিতে হবে এবং উনি যখন এখানে করতে পারবে, এটা আসলে কন্টেন্ট অ্যান্ড ক্যাটালগ ম্যানেজমেন্টের পার্ট। Content and catalog management software works with the profiling tools we mentioned উপরে যেটা করলাম ওয়েব পেজের ভিতরে। এরপর হলো ওয়ার্কফ্লো ম্যানেজমেন্ট, এই কাজগুলো সঠিকভাবে ম্যানেজ করা, কোনটার পর কোনটা হবে। এই যে মনে করেন উনি যখন ক্যাটালগ ম্যানেজমেন্ট করবো, অর্ডার দিয়ে দিল, এরপরে প্রসেস হচ্ছে আপনাকে সাপ্লাই চেইনে যাওয়া, যে ওই প্রোডাক্টটা আপনাকে গুছিয়ে ফেলতে হবে, তাকে দিতে হবে। এইগুলো হলো ওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট। এখানে আছে যে বিভিন্নভাবে ওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট করা সম্ভব। এমপ্লয়িজ, ট্যালেন্ট, প্রকিউরমেন্ট, ব্রাউজ, সাপ্লায়ার, ফাইন্ড, এটা আপনাদের বই থেকে নেওয়া। 1 নম্বরে দেখেন ব্রাউজ সাপ্লায়ার, ফাইন্ড প্রোডাক্ট, অর্ডার আইটেম, কনফার্ম অর্ডার। এরপরে এখানে কনফার্ম অর্ডারের ভিতরে কি আসতেছে, অর্ডার এন্টিটি যা থাকবে তার যদি এরকম থাকে সাপ্লায়ারের থেকে সেগুলো জোগাড় করে রাখবে এন্ড ট্রান্সমিট করা হবে অর্ডারটা, করার পরে প্রসেস হবে অর্ডারটা, যেখানে দেখবে যে উনি যে চাইছে সেটা আমার কাছে আছে কিনা, অ্যাভেলেবেল কিনা, অথবা আমার সাপ্লায়ার থেকে আনার সম্ভাব্যতা আছে কিনা। পারলে তখন কি হবে, অ্যাপ্রুভ হবে ওয়ার্কটা, হ্যাঁ এই কাজটা হবে। এন্ড পারচেজ অর্ডার ওয়ার্ক, তখন এই অর্ডারটা এক্সিকিউশন হবে এবং অর্ডার এক্সিকিউশন হওয়া মানে শিপিং করে দেবে, যারটা তাকে পাঠিয়ে দেবে, অ্যাকাউন্টিং হবে, বিলিং হবে, টাকা রিসিভ করবে, করার ফলে অর্ডার কমপ্লিট হবে। এটা হলো role of catalog content management and a workflow management in a web-based procurement process. এরপর হলো ইভেন্ট নোটিফিকেশন, এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা নোটিফিকেশন দেওয়া। যেমন এমন হলো the application event driven system that responds to a multitude of event or customer first website access। এখানে মানে যখন যে পরিস্থিতিতে আসে সবকিছু তাকে বলে দেওয়া, ইভেন্টটাকে নোটিফাই করা। যেমন হলো এমন হলো আপনি করলেন, কি বলে, ফুড পান্ডা অর্ডার করলেন আপনার ওখান থেকে, যে ধানমন্ডির এখান থেকে ভূত একটা হোটেল আছে বলে, ভূতের থেকে আপনার স্যুপ নিতে হবে, ঠিক আছে, 1200 টাকা একটা হাফ স্যুপ বা এরকম সামথিং, ঠিক আছে। তারপরে আরো কিছু নিলেন, উইনথন কিছু নিলেন, আপনি অর্ডার করলেন। করার পরে দেখবেন আপনার ওখানে আসতেছে হ্যাঁ যে এটা এখন রান্না হচ্ছে, এটা হলো কি ইভেন্টটা নোটিফাই করতেছে। এরপর বললো যে হ্যাঁ তোমার ইয়াটা পার্সেল হয়ে গেছে 10-15-20 মিনিট পরে। এরপর বললো অন দা ওয়ে। তারপর আবার একটা ওখানে আপনার লেখা উঠতেছে, বলতেছে সিস্টেমই বলতেছে তোমার বাসার কাছে যাইতে আর 5 মিনিট বাকি আছে। 5 মিনিট পরে বলবে যে তোমার গেটের সামনে। দেখবেন যে ওইরকম কাছাকাছি হয়ে যায় ঘটনাগুলো। ইভেন্ট নোটিফিকেশন, সো ইভেন্ট নোটিফিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে works with workflow management software to monitor in all e-commerce process and record all relevant event, including unexpected change or problem situation. Then it works with the user profiling software to notify all involved stakeholder authentication. আর এখানে মনে করো যখন আইসা টাকাটা নিল, এই টাকা আবার যখন ওই ইয়াতে আবার রিফ্লেক্ট হবে যে হ্যাঁ টাকা রিসিভ করছে এবং ওর পেমেন্ট এগুলো সব এর করবে কিন্তু ইভেন্ট নোটিফিকেশনে। সো ইভেন্ট নোটিফিকেশন এমন ভাবে হতে পারে, ইভেন্ট নোটিফিকেশন সার্ভার, আলটিমেট আইটি প্ল্যাটফর্ম সার্ভার, এখানে ভিপিএন, ল্যান, ইন্টারনেট কাজ করতেছে সেম মেশিনে। তো this notification include a company's management who then can monitor
their employees and e-commerce event and customer. Sorry. So now collaboration and trading. This is the final one, 9 number. This major catalog e-commerce process consists of this: support the vital collaboration arrangement trading service. So এখানে যে দুইটা আছে, process support vital collaboration arrangement trading service, এটা কি করে? কাস্টমার, সাপ্লায়ার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের ই-কমার্স ট্রানজাকশন কে অ্যাকমপ্লিশ করে। এন্ড অনলাইন কমিউনিকেশন ইন্টারনেট হয়, ইমেইলের মাধ্যমে হতে পারে, চ্যাটের মাধ্যমে হতে পারে, হতে পারে, গ্রুপে হতে পারে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে হতে পারে, এনহ্যান্স কাস্টমার সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে। সো দিস ইজ দ্য 9 what we see here. They are the 9 key component of an e-commerce process architecture. Now, electronic payment process. ওই প্রসেসে আমি যে প্রসেসটা, ইলেকট্রনিক প্রসেসটা থাকবে, যেটা আমরা আগে বলছি যে প্রত্যেকটা ই-কমার্সের ফাইনাল ইয়ে হচ্ছে আপনাকে টাকাটা ইনকাম করার জন্য আপনাকে একটা ইলেকট্রনিক পেমেন্ট প্রসেস থাকতে হবে, যেটা যে যত ইজিলি কাস্টমার অ্যাভিল করতে পারে, দিতে পারে সেই জন্য। যেমন মনে করেন যে ব্যাংকের সাথে এখন কি হচ্ছে যে বিকাশের সাথে ব্যাংকগুলোটায়, যেমন মনে করেন আমাদের ক্ষেত্রে অগ্রণী, সোনালীরা দেখা হলো যে আপনি যদি সোনালী ব্যাংকে আপনার যদি অথবা অগ্রণী ব্যাংকে যদি আপনার অ্যাকাউন্ট থাকে, তাহলে আপনি কি করতে পারেন, এই অ্যাকাউন্ট থেকে এখন বসে এই মুহূর্তে বসে আপনি বিকাশে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা আপনি আনতে পারেন। আপনার জন্য ব্যাংকে যেতে হবে না, চেক বই লাগবে না, অটোমেটিক বিকাশ আপনি টাকা আনবেন ফ্রি অফ কস্ট, এটার জন্য কোনো কস্ট নাই। আপনি তারপর বিকাশ দিয়ে আপনি অন্য কাজ করতে পারেন, সমস্যা নেই। আবার এমন হলো আপনার বিকাশে টাকা আছে, আপনি ওই অ্যাকাউন্টে আপনি জমা করবেন, সেটাও আপনি কিন্তু করতে পারেন। জাস্ট কয়েকটা একটা ওটিপি আসবে, চাপ দিলে অটোমেটিক টাকা জমা হয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে বিকাশ একটু চার্জ দেয় সামান্যতম, কারণ তার থেকে টাকাটা চলে যাচ্ছে, আর টাকাটা যখন আসতেছে তখন তার কোনো চার্জ নেই। তো এই যে ব্যাপারগুলো, এই যে আপনি সবগুলো হলো কাস্টমার ওরিয়েন্টেড, আমরা কাস্টমাররা যেভাবে চায়। তো এইভাবে ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে ওই প্রসেসে আমার কি থাকতে হবে, একটা থাকতে হবে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট প্রসেস। তো এখানে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট প্রসেস সম্পর্কে বলছে, এবং তারপর হলো ওয়েব পেমেন্ট প্রসেস কিভাবে হয়, ওই ইলেকট্রনিকের পার্ট, ওয়েবে আমরা কিভাবে পেমেন্ট করি। একটা কাস্টমার মার্কেট যেটা তার রিকোয়েস্ট করতেছে, পেমেন্ট সার্ভার মানে কি, যে কতটুকু তাকে পেমেন্ট করতে হবে, যেটা অ্যাজ পার বিল অনুযায়ী। এই পেমেন্টটা হতে পারে ক্রেডিট কার্ডে, ডেবিট কার্ডে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হতে পারে, অনলাইন হতে পারে, ই বিলিং এর মাধ্যমে হতে পারে, ইলেকট্রনিক ক্যাশ হতে পারে। যেমন এখন আপনি যদি এই যে বিকাশ থেকে দিলেন, আপনি কিন্তু টাকা দেখেন নাই, টাকা কিন্তু চলে গেছে, আপনার হয়তো লক্ষ লক্ষ টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে পড়ে আছে, আপনি দেখতেছেন না। যেমন এমন আছে ওই যে শেয়ারের ব্যাপারে, ইলেকট্রনিক সিডি বেল যে শেয়ার গুলি রাখে, দেখেন ওইটা কোনো কাগজের না, ওইটা ইলেকট্রনিক রয়েছে, আপনি এতগুলি শেয়ারের মালিক, কাগজে কলমে আছে। তো ওইটাই এই যে টাকা পয়সা কিন্তু এক সময় আমাদের কি হবে, আমরা আর ফিজিক্যালি দেখবো না। এখনই আমরা শুরু হয়েছে যে আপনি কিন্তু ফিজিক্যাল টাকা না গুনি আপনি কিন্তু লেনদেন করছেন, আসতেছে ইলেকট্রনিক, আপনি দেখতেছেন না কিন্তু টাকাটা। এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ক্যাশ প্রসেস কিভাবে হয়, এইটা ওইটার সাথে যুক্ত। যেমন এখানে ক্রেডিট কার্ডটা, আপনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যদি আপনি পেমেন্ট করেন, যখন মনে করেন ইউর কাস্টমার ওয়েবসাইটে আপনি যেটা দেখলেন 1 নম্বরে, সেটাকে করার পর এই যে ইউ পেমেন্ট গেটওয়ে, এখানে এটা কিন্তু সার্ভার। পেমেন্ট গেটওয়ে মানে যাকে পেমেন্ট করতেছেন, ইন্টারনেট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট, আমার অ্যাকাউন্টে যে ব্যাংকে আছে, এবং ক্রেডিট কার্ড যার আসছে, ওইটা মনে করেন যে আপনি প্রাইম একেবারে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার, তার ক্রেডিট কার্ড ইস্যুয়ার যে আসলে। এরপর কি হচ্ছে, এখান থেকে এই যে ধাপগুলি দেখেন, সিরিয়াল 1 2 3 4 10 পর্যন্ত তার কাছে যখন আসতেছে, আলটিমেট আমার ব্যাংক থেকে টাকা চলে যাচ্ছে, এবং এটা আমার জন্য লাইবেল হচ্ছে, পরবর্তীতে পেমেন্ট করতে হবে ক্রেডিট কার্ড ট্রানজাকশনে। এন্ড এটার কতটুকু আছে দেখি। আপনারা তো মানে বিরক্ত হচ্ছেন নাকি?
এটা এই পার্টটা শেষ পর্যায়ে। ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, যেটা আমরা জানি যে এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম ব্যাংকগুলি ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার করছে। System are a major form of electronic payment system in banking and retail industry. এটাকে আমরা জানি EFT বলে। EFT system use a variety of information technology to capture and process money and credit transaction between banks and business and their customer. And এখানে electronic fund transfer আমি দেখি automated teller machine through the ATM, by pay by phone system, direct deposit withdrawal, paycheck automatic bill payment, point to sell transfer, debit card, automatic deposit and payment, etc. are the electronic fund transfer option. Secure electronic payment. When we make an online purchase in internet through our credit card, information is that means আমরা যখনই ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কোনো পারচেজ করতে যাই, ওই সাইডে যখন ক্রেডিট কার্ডের আপনি যখন নাম্বারটা দিচ্ছেন, পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছেন, তখন কিন্তু আসলে একটা রিস্ক থাকে। এইটা যদি মেমোরাইজ করে রাখেন কোনো জায়গায়, অথবা আপনি অন্য একটা পিসির মাধ্যমে করলেন, ওখানে আপনি মেমোরি করা কিন্তু ওরা অপশন দেয়। আপনি যদি মেমোরি ওটা মনে রাখার জন্য মেমোরিতে রেখে দেন, তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আসলে দেখা যায় এটার জন্য ফ্রড হতে পারে। যদিও এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম যে সিকিউরিটি মেজারমেন্ট, সেটা হচ্ছে আপনি পেমেন্ট করার জন্য আপনার একটা পাসওয়ার্ড দরকার আছে। পাসওয়ার্ডটা যদি আপনার লিক না হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সিকিউর। কিন্তু পাসওয়ার্ড অনেক সময় গেস করে মানুষ দিতে পারে। বেশিরভাগ মানুষ আমরা খুব সহজ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করি। কেউ দেখা যায় জন্ম তারিখ দেয়, অমুক দেয়, বিভিন্ন রকম, এমন ইজিলি এটা কতগুলো গেস করে পাসওয়ার্ড বের করে ফেলা যায়। এই জন্য পাসওয়ার্ড দিতে কঠিন। আবার এমন কঠিন না যে আপনি নিজেই পরে মনে থাকবে না, এর মানে আপনি একটা পাসওয়ার্ড দিলেন, শক্ত পাসওয়ার্ড, কিন্তু পরে আর খুঁজে পাইলেন না, পরে আবার কোম্পানির কাছে যেতে হবে পাসওয়ার্ডটারে চেঞ্জ করার জন্য, আরেক বিপদে। তো এখানে কি হলো যে আমার হলো যে আমরা সিকিউর যেন হয়। তো অনলাইন পারচেজে কিন্তু ভালনারেবিলিটি থাকে, সেটা software that easily recognize credit card number format. Several basic security measures are being used to solve this security problem. একটা হচ্ছে encrypt করা, কোড এন্ড সিম্বলের মাধ্যমে এনক্রিপ্ট করে ডাটা যদি কাস্টমার বা মার্চেন্টে পাঠান। যেমন দেখেন আপনারা যদি ক্রেডিট কার্ড ইউজ করে থাকেন, দেখবেন যে আপনাদের যখন স্টেটমেন্টটা আপনার অ্যাকাউন্টে ইমেইলে যখন আসতেছে, আপনি কিন্তু ভিউ করতে পারবেন না। এখানে বলে ক্রেডিট কার্ডের লাস্ট যে 4টা ডিজিট আছে সেটা দেওয়ার পরই এটা ওপেন হবে। তার মানে এখানে একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া। ইভেন এই রকমের দেখবেন যে অনেক কিছু ফাইলে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে। পাসওয়ার্ডটা মানে কি, এটা এনক্রিপ্ট করা। আপনি যখন এই কোডটা দিবেন তখন এটা ডিসক্রিপ্ট করে আপনি দেখতে পারবেন। তারপরে টেক সেনসিটিভ ইনফরমেশন অফলাইন এটসেট্রা। সো মেনি কোম্পানিজ ইউজ SSL। তো হোয়াট ইজ SSL? এটা হচ্ছে সিকিউর সকেট লেয়ার সিকিউরিটি মেথড ডেভেলপ। এটা নেটস্কেপ কমিউনিকেশন এটা করছিল। এটা SSL, এটা আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই সিকিউরিটির ব্যবহার করা হয়। এখানে কি করা হয়, encrypt data passing between your web browser and the merchant server. So here if we see, দেখেন identity manager spam enable security gateway. So it's another security measurement here, and sensitive information is still vulnerable to misuse the description code. And এখানে আমরা দেখি যে সিকিউরিটি সফটওয়্যার অ্যাড অন মডিউল ওয়েবসাইট। এরপরে এমন আছে যে এখন এই যে মনে করেন আপনি কিন্তু অনেক আছে যে একটা সফটওয়্যার দিয়ে আপনার ওখানে পিসির সব কন্ট্রোল নিয়ে নেওয়া যায়। ওখানে যদি মনে করেন যে এখানে এই যে টিম ভিউয়ার বা এই ধরনের যে সফটওয়্যার গুলি আছে, এটা যদি ইনস্টল করে নেন এবং ওখানে কোনোভাবে যদি একটা সফটওয়্যার দিয়ে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া যেতে পারে,
তাহলে আপনার পিসিতে কি আছে সব এখানে নিয়ে আসা যাবে, সমস্ত ফাইল গাইড করে ফেলানো যাবে। এগুলো আসলে সিকিউরিটি মেজারমেন্ট নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এইখানে আমরা দেখি সিকিউর সকেট লেয়ারের কতগুলি, এই যে এসএসএল প্রোটোকল, এটা কোনটা আমরা দেখব। আমি যখন ওয়েবসাইটে যাই তখন দেখবেন যখন HTTPS থাকে, এই এসটা হচ্ছে এখানে সিকিউর। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে এস নাই। আবার এখানে দেখেন ওই যে এই যে ইয়া দিয়া কোলন দিয়া দুইটা যে ইয়া দেওয়া, সিকিউর সকেট লেয়ার, SSL হ্যান্ড সকেট প্রোটোকল, ক্লিপ SSL প্রোটোকল, HTTP SSL রেকর্ড লেয়ার প্রোটোকল। এটা হলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। এই সিকিউরিটির ভিতরেও অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আছে, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার TCP, ইন্টারনেট লেয়ার, নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট লেয়ার। তাহলে এখানে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাধ্যমে আমরা SSL সিকিউর সকেট লেয়ারের কাজ হয়। যেমন all the merchant is told is whether your credit card transaction is approved or not. SSL সিকিউর সকেট লেয়ার, এখানে আমরা যদি দেখি দুইটার ভিতরে পার্থক্যটা কি। একটা হচ্ছে দেখেন HTTP ভার্সেস HTTPS। HTTP হচ্ছে আমরা জানি, এখানে দেখেন HTTPS এর দুইটার যে এখানে ইউজার আছে, সিকিউর ইলেকট্রনিক ট্রানজেকশন, এই যে HTTP এটা হল ইনসিকিউর কানেকশন, আর এখানে এনক্রিপ্টেড কানেকশন। HTTPS transaction for electronic payment security extended digital wallet approach. In this method software enable. So এইখানে আমরা দেখি যে আমরা যখন ইন্টারনেটে কাজ করি, কোনো পেমেন্ট গেটওয়েতে কাজ করি, তখন এইভাবে আসলে অনেকগুলি কিন্তু সার্টিফিকেশন আছে, সিকিউর সার্টিফিকেশন লেয়ার আছে আইটির। সেই জিনিসগুলাকে যখন কাজ করে নেয় তখন কিন্তু আমরা সিকিউর ভাবে বিজনেস করতে পারি বা পারবো। এখানে কয়েকটা ভিডিও লিংক আছে, এখানে 3টা, এগুলি সুযোগ থাকলে একটু দেখেন। এখানে এই বিষয়ে আলাপ করা আছে। তো এইখানে আমরা ইয়ে করে মোটামুটি ভাবে একটা পার্ট একটু আমরা দেখেছি, আর একটা পার্ট রয়ে গেল। সো টুডে উই ডিসকাস বেসিক্যালি so in our chapter 4 electronic commerce system, today we discuss electronic commerce fundamental. We have seen the e-commerce, and we have seen scope of e-commerce, and we have seen the e-commerce technologies need for a start an e-commerce store, and e-commerce we have seen the different types of e-commerce, discuss the business to consumer B2C commerce. We have discussed the consumer to consumer C2C e-commerce. We have discussed the business to business e-commerce. Here we have seen 3 types of B2B, supplier oriented, buyer oriented, and intermediary oriented. And we have seen the essential e-commerce process. There are 9 key components of an e-commerce process architecture, and access control, security, profiling and personalization, search management, content and catalog management, workflow management, event management, collaboration and trading. This is the 9th component. And we have seen electronic payment process, discuss the web payment process, EFT, electronic fund transactional process, secure electronic payment, SSL, etc. It's all for today. So আমরা কি একটু অবজেক্টিভ কিছু দেখবো, না আমরা আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন? এমনি তো মানুষ কম, মাত্র 21 জন, আমি হলো 22। আপনারা কি
এই দুই একজন একটু কথা বলেন না, এখানে রাইখা সব চলে গেছে। না স্যার, আছে স্যার। আমরা কি আরো কিছুক্ষণ থাকবো না ক্লোজ করে দেবো? যে আপনারা দু একটা কথা বলেন স্যারা, দু একজন একটু ইয়ে করেন। আমরা কি কিছু অবজেক্টিভ দেখবো? ওই ধৈর্য আছে? ওকে, তাহলে আজকে আমরা শেষ করি। সো থ্যাংক ইউ অল, এন্ড ইনশাল্লাহ উইল মিট উইথ ইউ নেক্সট উইক। আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার, ভালো থাকবেন। যে আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে স্যার? ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।